translating it, what he did was he used the structure. You see, the Tirikala Chakram begins with the minor deities and goes through in terms of the time, how long they live, up through the major deities, and culminates in a vision of Shiva as this abstract idea of God. And at the front of the genealogy, you have a table of contents which structures the genealogy, and Ziegenbalg inverts what we find in the Tirikala Chakram, so that the genealogy begins with Shiva, with this abstract, and not even Shiva but Shivam, right? Shivan. There's this abstract idea of God, and then works down. So what I'm arguing is not that the genealogy is a translation of the Tirikala Chakram, but that the structure of the genealogy, the central idea, it was this text, I believe, that convinced Ziegenbalg that Hindus were monotheists. It's Boccaccio. His model was not Boccaccio. He didn't have this text. We can discuss this later, but there's no evidence he had this text. I know you've argued this, but there is no evidence that he had the text. If there is evidence that he had it, then maybe. It's possible, but there is no clear evidence that he had this German text on genealogies. And the point about using the term Hinduism, there's a long argument. I believe it is legitimate as a way of referring, a shorthand way of referring to a collection of religious traditions of India. Even though he doesn't use the term, I think it's reasonable to use the term. He does believe that there is a single tradition, divided, of course, between Vaishnavas and Shaivas. He knows this very well. And he knows that the tradition does not include Baudas and Jainas. These he separates, but I think we can use, I would defend the use of the term Hinduism. Given the answer. But another one, any records of time period is mentioned in his record books. Any time frame like that for the, you say about the Tiruvalliyar or Puranam. Any time frame has he given? You say about some, Periya Puranam like that. Any time period has he given like that? I would like to ask you. Yes, he has. Not for every work, but in many cases he gives a date. There are 150 works. Anything. Well, most of the dates that he gives are fairly close. They are surprisingly accurate. They are fairly close. I have to look this up. I don't have on. Ulakanidi is about 1,000 years. Yeah, his dates are rough, but this is a very important question I'm asking, because we should know, we have not known any periods of the texts what you have told us actually. If you have that periods in record like that actually, kindly publish in some papers so that it will come outside actually. We will publish, we hope this year or next year, both English and Tamil, the catalogue together with an assessment of each work, which work it is, where it can be found, what the modern dating of the text is, and other comments on Ziegenbalg's understanding of each work. One thing I think is important to realize is that just because Ziegenbalg had the work does not mean that he actually read it. Has he mentioned Hindu in the name? Hindu. No, nobody mentions Hindu. Well, yeah. Okay. There is actually evidence from many centuries before. The British are not the first to use the term Hindu. I can give you references to articles showing that way back 7th century even the term Hindu is being used in northern India as a way of distinguishing between two major groups, Hindu and Muslim. This is when the term really begins to be used. But Ziegenbalg, no, he doesn't use the term. Thank you, Mr. Thanks, Will. வரலாற்று ஆவணங்கள் பாதுகாப்பு. பெரும்பாலான தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஓலைச்சுவடிகள் தான் இருக்கும். இந்த ஓலைச்சுவடிகள் எத்தனை வருஷம் வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். So Mrs. Subhashini Tremel, she is a senior consultant HP, Tamil Virtual University European coordinator, and Tamil Heritage Foundation உடைய துணை தலைவராக இருக்காங்க. அவங்க இந்த பாம் ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் டேட்டால எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்றது, அது எப்படி கொலாப் பண்றது அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் பிரசன்ட் பண்றாங்க. அதை டிஜிட்டைஸ் பண்ணும்போது ஒன் திங் தட் வி ஹேவ் டு ஆடியன்ஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு இதை எதிர்பார்க்கறேன்னா மேபி என்ன சஜஷன். பாம் டெக்ஸ்ட் அது ஒரு ஃபியூ சென்ச்சுரிஸ் வந்துருச்சு. அண்ட் ஈவன் சுபாஷினி கேன் கம் அப் வித் an idea. நம்ம யூஸ் பண்ற இன்னைக்கு இருக்கிற டிஜிட்டல் மீடியா becomes obsolete in a very short period of time. இப்போ சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம 1.44 1.2 ஃப்ளாப்பீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ நமக்கு அந்த 1.44 ஃப்ளாப்பில ஒரு டேட்டா இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு நம்மகிட்ட டிரைவ் இல்லை படிக்கிறதுக்காக.
இல்லையா? சோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ற மீடியா ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து ஸ்பெஷலி டிஜிட்டல் மீடியா ரொம்ப சீக்கிரமா அப்சல்யூட் ஆகுது. ரெண்டாவது வந்துட்டு இப்ப நம்ம இதை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஃபார்மேட்ல நம்ம சேவ் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு காலையில மணிவன் பேசிருக்கும் போது PDF நீங்க தமிழ்ல சேவ் பண்ணீங்கன்னா யூ நாட் சர்ச். அவங்களே வந்து ஸ்பெஷலா ஆர்கைவல் பர்பஸ்க்காக PDF/A அப்படின்னு ஒரு இது தராங்க. சோ சுபாஷினி பண்ற ஒர்க் வந்து ட்ரெமெண்டஸ். thousands of farm scripts எங்கெங்கயோ ஊர்ல சின்ன சின்ன ஊர்லாம் போய் இது பண்றாங்க. ஆனா இதுவும் அப்சல்யூட் ஆகக்கூடாது. சோ இவங்க பண்ற ஒர்க் வந்து ஃபார் பாசிட்டிவிட்டி நம்ம சேவ் பண்ணணும்னா as ஏன்னா ஒரு collaborative effort. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் can come up with good ideas. When the floor is open, I really want a good comments, questions from you. Subhashini. மிக்க நன்றி மனோஜ். மனோஜ் எனக்கு ஆரம்பத்தில் இப்ப பேசுற போது வேறு மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்பை வந்து உருவாக்குற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கார். என்னுடைய கட்டுரை 2 கட்டுரைகள் நான் இதுவரை படித்தேன். ஒன்று கணினி தொழில்நுட்பத்தில் எவ்வாறு அந்த ஆவணங்களை பாதுகாப்பது, டேட்டாபேஸ் கலெக்ஷன், அந்த டேட்டாபேஸ் மெயின்டெனன்ஸ், அதை பற்றி ஒரு கட்டுரையை நான் பேசிவிட்டேன். இன்றைக்கு என்னுடைய தலைப்பு வரலாற்று ஆவணங்களின் பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் தான் பேசுவதாக இருக்கின்றேன். ஒரு நிமிஷ அறிமுகம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு 2001ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை. இதுவரை பல நூல்களை, அரிய நூல்கள், அதாவது பதிப்பிக்கப்பட்டு ஒரு முறை மாதம் மட்டுமே அச்சில் பதிப்பிக்கப்பட்ட பிரிண்டட் எடிஷனாக வந்த நூல்கள், பிறகு ஓலைச்சுவடிகள், பிறகு வரலாற்று தகவல்கள் ஆகியவற்றை மென்பதிப்பாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற வகையில் பல ஆண்டுகளாக, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இயங்கி வருகின்றது. அதன் ஒரு படியாக, அடுத்தபடியாக இப்பொழுது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஓலைச்சுவடி நூல்கள் மட்டுமின்றி ஆவணங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டிருக்கின்றோம். அதனை பற்றி, அதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி சில தகவல்களை வழங்கி உங்களின் ஆதரவையும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு சேர்க்க வேண்டும் என்பதே இந்த நோக்கம், இந்த படைப்பின் நோக்கம். சரி, முதலில் தமிழ் சிந்தனைகள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். அதாவது ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கின்றது என்று சொல்வோம். உதாரணத்திற்கு மலையாளம் பாரம்பரியம், தெலுங்கு பாரம்பரியம், தமிழ் பாரம்பரியம். அந்த பாரம்பரியம் என்றால் என்ன? அதற்கு அடிப்படையில் ஒன்று வேண்டும். அதாவது ஒரு மனிதர் என்று இருக்கின்றோம் என்றால் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறது இல்லையா? அதே போல தமிழர் என்றால் அதற்கு ஒரு பாரம்பரியம் வேண்டும். அந்த பாரம்பரியம், பண்பாடு என்பது எதிலிருந்து வரும் என்றால் வரலாற்று சான்றுகள். அந்த வரலாற்று சான்றுகள் எதை சொல்கின்றதோ, எதை நமக்கு கொடுக்கின்றதோ அதை வைத்து இந்த தமிழர் பாரம்பரியம் இப்படியெல்லாம் இருந்தது என்று நாம் சொல்ல முடியும். உதாரணத்திற்கு இப்பொழுது சொல்லுவாங்க, மிகவும் பரவலாக நமது டிஸ்கஷன் குரூப்ல பேசிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா, தமிழர் பாரம்பரியத்தில் வந்த மூலிகைகள், பல மூலிகைகளுக்கு தண்ணி இப்பொழுது பேட்டன் செய்யப்படாமல் இருக்கின்றது. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகின்றது. அதாவது எந்தெந்த நாடுகளில் இந்த தமிழ் பழக்கத்தில் இருக்கின்ற மூலிகைகள் எல்லாம் பயன்படுத்துகின்றார்களோ அவர்கள் அந்த பயன்பாட்டை உணர்ந்து, அதன் மருத்துவ குறிப்புகள் பலனை உணர்ந்த பிறகு அவர்கள் என்ன செய்து விடுகிறார்கள், அதை அவர்கள் நாட்டில் அதை பேட்டன் செய்து விடுகின்ற சூழல் கூட இருக்கின்றது. இது ஒரு சிறிய உதாரணம் சொல்கின்றேன். ஆக தமிழர் பண்பாடு என்று சொன்னால் கல்வெட்டுக்கள், தாசுவடிகள், செப்பேடுகள், ஓலைச்சுவடிகள் என்றவற்றை பொதுவான வகையில் நமது பாரம்பரிய வரலாற்று உண்மைகளை கூறுவனவாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆக அந்த தகவல்கள், அந்த கல்வெட்டுகள், தாழ்சுவடிகள், செப்பேடுகள், ஓலைச்சுவடிகள் இவற்றில் இருப்பதையெல்லாம் எவ்வாறு நாம் பதிப்பிக்க வேண்டும், மக்கள் மத்தியில் அதனை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கின்றோம். அதாவது பழைய பதிப்பு முறையிலிருந்து அச்சு வடிவத்திற்கு கொண்டு வந்த இந்த பழைய பதிப்பு வகைகள் நாம் எந்த கல்வெட்டுகள், தாழ்சுவடிகள் குறிப்பிட்டிருக்கேனே அவைகள் இவையெல்லாம் தரத்தில் குறைந்தனவா அப்படின்னு சொல்வதற்கு ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தோம்னாக்க, இப்ப நம்ம முதல்ல பேசின மாதிரி லாஸ்ட் 2 days நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும். டிஜிட்டல் வெர்ஷனா இருந்துச்சுனாக்கா அது பாதுகாப்பா இருக்கா அப்படின்னாக்கா இல்லை. உதாரணத்துக்கு என்ன கேட்டாலே ஓலைச்சுவடி 300 வருடம் இருக்கும் இல்லையா? அதுல இருக்கின்றது இப்ப கல்வெட்டுகள் பல நூற்றாண்டுகள் இருக்கும். ஆனா அதை விட இப்பொழுது வெகு வேகமாக கல்வெட்டை தூக்கி கொண்டு நாம் ஒரு இடத்துக்கு போக முடியாது இல்லையா? அதாவது காலம் மாறுகின்றது, தேவை மாறுகின்றது. அதற்கு தகுந்தால் போல நமது ஞானம் வளங்களை நாம் மக்களுக்கு நாம் வழங்க வேண்டும். அதை டிரான்ஸ்லேட் செய்ய வேண்டும், பல மொழிகளுக்கு கொண்டு போக வேண்டும். அந்த வகையில் நம்ம படிப்படியாக